انجام تک لے جاتی ہے۔ مرد ہو یا عورت، جب وہ اپنی حد پھلانگ لے تو اس کے ایسے ایسے خطرناک انجام ہوتے ہیں کہ دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ 32 سالہ سلمیٰ بی بی شکل و صورت سے خوبصورت نظر آتی۔ شوہر نے اسے الگ گھر بھی کرائے پر لے کر دیا، وہاں وہ رہنے لگی۔ شوہر کام پر چلا جاتا۔ افسوس کی بات یہ کہ سلمیٰ مبینہ طور پر بے راہ روی کا شکار ہو گئی، جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ آگے چل کر کوشش کریں گے کہ حقائق بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب اس کا شوہر، جو کہ اس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں لگا رہا، جسے اس بات کا بھی علم نہ ہوا کہ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، بھائی نے فون کر کے پہاڑ جیسی خبر سنائی تو افسردہ شوہر گھر کو بھاگا، جہاں اس کے کچے صحن میں ویرانہ تھا۔ لوگ جمع تھے، اپنے رو رہے تھے۔ شوہر بوجھل دل سے اپنی بیوی کا دیدار کرنے کو ترس رہا تھا کہ بھائی نے اشارہ کر کے بتایا کہ بھابھی کی لاش اندر پڑی ہے۔ تمام تر ڈپارٹمنٹس اپنی کارروائی میں مشغول تھے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو جا کر دیکھا تو وہ زمین پر پڑی تھی، چہرہ لہو لہان تھا، سر جگہ جگہ سے پھٹا پڑا تھا، پاس اینٹ نما پتھر پڑا تھا جس سے اس کی جان لی گئی تھی۔ اس وقت اس کے پاس آہو پکار کرنے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب کچھ دن گزر چکے تو بات کرنے اور انصاف کے حصول کے لیے کوشش کرنے کے قابل ہوئے شخص سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمیں بے حد افسوس ہے جو آپ کے گھر پہ قیامت صغریٰ کا منظر ڈھایا گیا اور اس طرح دن دہاڑے آپ کی زوجہ کو گھر میں قتل کیا گیا۔ یقیناً ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اس پر ہم جتنی بھی مذمت کریں وہ کم ہے۔ میری پوری ٹیم کی جانب سے، میرے ادارے کی طرف سے ہمیں انتہائی آپ سے ہمدردی بھی ہے اور افسوس بھی ہے اس بات کا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی شادی کو کتنی دیر ہو گئی تھی؟ سلمیٰ بی بی یہاں تھیں اور آپ کسی اور شہر میں مقیم تھے، کیا وجہ تھی اس کی؟ اور آپ کے گھر میں اور کون کون تھا سلمیٰ بی بی کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ رہ رہی تھیں؟ جی 5-6 سال ہو گئے۔ 5-6 سال ہو گئے تھے شادی کو۔ کیا ایج تھی سلمیٰ بی بی کی؟ تقریباً 32-33 ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی اولاد نہیں تھی؟ نہیں اولاد۔ ٹھیک۔ سلمیٰ بی بی آپ کے ساتھ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ ادھر جگہ نہیں تھی رہائش کے لیے۔ آپ کہاں رہتے تھے؟ فیصلہ وہاں آپ کیوں رہتے تھے؟ بس سلسلہ روزگار۔ اچھا، کسی فیکٹری میں کام کرتے؟ جی نہیں، پولٹری فارم تھا، ادھر مینیجر تھا۔ مرغیوں کا پولٹری؟ جی مرغیوں کا۔ ٹھیک ہے، مرغیوں کا ایک فارم تھا جس کو پولٹری فارم عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہاں ملازمت کرتے تھے۔ اور کتنے عرصے کے بعد آپ کا گھر آنا جانا ہوتا تھا؟ 1 ماہ کے بعد۔ تو سلمیٰ بی بی یہاں آپ کے والدین کے ساتھ رہتی تھی؟ نہیں، اکیلی رہتی تھی۔ اکیلی رہتی تھی؟ جی۔ یہ آپ کا ذاتی گھر تھا؟ رینٹ پہ تھا۔ تو رینٹ پہ گھر تو آپ پینسرا میں بھی لے سکتے تھے جہاں پہ آپ کام کر رہے تھے۔ یہ نزدیک تھا ذرا۔ ٹھیک، چلیں وہ خیر آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اس پر ہم آپ کی اپنی رائے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں ساتھ رکھا۔ آپ کی دشمنی تھی کسی سے؟ جی نہیں، کسی کے۔ کبھی ایسا کچھ محسوس ہوا ہو آپ کو، یا سلمیٰ بی بی نے بتایا ہو کہ مجھے کوئی دھمکی دیتا ہے یا کوئی رانگ کال آتی ہے یا کوئی محلے میں سے تنگ کرتا ہے؟ کہ اکیلی خاتون کا آج کے دور میں گھر میں رہنا، دن رات اکیلے رہنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات سلمیٰ بی بی نے بتائی؟ کبھی نہیں بتایا تھا۔ کبھی نہیں بتایا؟ آپ کو پھر کیسے پتا چلا کہ یہ حادثہ ہو گیا؟ کوئی ڈکیتی کا پتا چلا آپ کو؟ کیا پتا کیا چلا تھا؟ یہ میرا کزن تھا جہاز، اس نے کال کی تھی کہ گھر میں یہ واقعہ ہو گیا۔ آپ پھر فوراً وہاں سے آئے؟ جی۔ آپ نے موقع پہ کیا دیکھا؟ آ کے ڈیڈ باڈی پڑی تھی، لاش ہی پڑی تھی، سر میں اینٹیں ماری گئی۔ کچلا گیا تھا؟ کیا گھر میں سے کوئی چیزیں وغیرہ بھی غائب تھیں اس وقت؟ کوئی جیسے ڈکیتی کا رنگ دیا گیا؟ کچھ بھی ایسا نہیں تھا؟ آپ نے علاقے کے لوگوں سے خود تو پوچھا ہوگا؟ پریشانی کا عالم ہوتا نا، کیا پوچھنا ہوتا جب ایسا ہوتا۔ اب بہت مشکل ہے آپ کے لیے۔ سنی تھی نا۔ اچھا، میں وہی بات آپ سے کہنے جا رہی تھی کہ کچھ باتیں بہت مشکل ہیں کہ میں بھی آپ سے سوال کروں اور آپ کے زخم کرید کے آپ سے جواب مانگوں، جبکہ نہ مجھے اخلاقیات اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، نہ میرے جرنلسٹک ایتھکس مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ سوال ان سے کروں جن کی زوجہ بھی اب دنیا میں نہیں رہی، کہ کیا معاملہ تھا۔ معاملہ جو کچھ تھا وہ آپ ناظرین کے سامنے اس پروگرام میں ہم لے ہی آئیں گے۔ آپ اس کیس کے اب مدعی ہیں۔ آپ کے گھر میں جو کچھ ہوا آپ کے لیے تو زندگی بھر کا سانحہ ہے۔ آپ کی شریک حیات تھی، آپ کی ہم سفر تھی، اور ظاہر ہے آپ لوگوں کو بھی اولاد کی بھی خواہش تھی۔ جس نے یہ سب کچھ کیا اس کے لیے اب آپ سزا کس طرح سے مانگتے ہیں؟ انصاف کے تقاضوں میں آپ اس کو سزائے موت دلوانا چاہتے ہیں یا آپ دیت کے نام پر اسے معاف کر دیں؟ جی نہیں، سزا تو اسے ملنی چاہیے۔
सजा मिलनी चाहिए, सजाए मौत क्या सजाए मौत के हक। जाने वाला दुनिया से चला जाता है मगर जाते जाते अच्छी या बुरी यादें छोड़ देता है। सलमा बीबी के जाने का दुख भी ऐसा ही था जैसा हर किसी इंसान को अपने रिश्ते के जाने के बाद होता है। उसकी कुछ यादें, कुछ शिकवे ऐसे थे जो इसके शौहर को मजीद रंज पहुंचाते थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि मोहल्ले वालों से कुछ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि कुछ शिकवे ऐसे थे जो हर बेराह रवि के इंसान को अपने जीवन साथी से होते हैं। अब अगर मोहल्ले वालों से पूछता भी तो क्या पूछता, कौन आया, किसने किसको आते देखा, कौन कत्ल कर गया, सब चीज़ें अब इसे खुद ही झेलनी थी, वो गम हो या उसकी अच्छी बुरी यादें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे वो खुद भी खड़ा था। जाने वाली तो दुनिया से चली गई जो ये बता सकती थी कि उसका शौहर उसे क्यों छोड़कर जाता और 1 माह तक वापस ही ना आता। या वो जाना नहीं चाहती थी या वो लेकर जाना नहीं चाहता था। ये तमाद इस कदर था कि वो अकेली रहेगी तो भी अपने इज्जत की मुहाफिज होगी। इसको कोई ये नहीं कहने वाला होगा कि उसकी बीवी के पास कोई आता है। अगर आज ये कहे कि कुछ बातों का इसे पहले इल्म था तो इसमें कहीं ना कहीं इसकी मौत की जिम्मेदारी इसी शख्स पर आयद हो जाती है कि ये इसे अगर साथ ले जाता, कम खर्च में गुजारा कर लेता, मगर साथ रहते तो अफसोस ऐसा कुछ ना होता। मगर ये सब बातें इंसान को तब याद आती हैं जब ज़माना झंझोड़ता है, जब पानी सर से गुजर जाता है, खुशियाँ गमों में बदल जाती हैं। पहले तो इसे शक होगा कि ऐसा लगता होगा मोहल्ले के लोग इसकी बीवी के बारे में गलत या सही कुछ कहते होंगे, मगर एतमाद था या बात कुछ और थी। जब मुलजिम पकड़ा गया, हकीकत खुल गई तो अब कुछ बाकी नहीं बचा। खैर, मुलजिम तो फरार हो गया, पकड़ाई में काफ़ी देर बाद आया, हकीकत तो खुल चुकी। अब बीवी के साथ प्यार बाकी है या ख़त्म हो गया? अगर बाकी है तो मुलजिम तख्तादार तक लाजमी जाएगा। ये मई में वाक़या हुआ जी। और आपके कातिल अब ट्रेस किए गए दिसंबर में जाके जी। आप के कातिल इतनी देर से ट्रेस हुए या उसको देर किसी वजह से लगी, आप मुतमईन है इस केस पे? जी, मैं 100% मुतमईन है। पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत ही साथ दिया है, बहुत ही अच्छे जांच तफ्तीश की है। किसी किस्म की कोई लग़्ज़िश तो नहीं छोड़ी नहीं, केस किसी में? किस्म की कोई नहीं छोड़ी। आपसे किसी किस्म का कोई पैसा रुपया कुछ मांगा तो नहीं? कोई मुतालबा नहीं किया, बहुत कोऑपरेट किया है, सबने कोऑपरेट सबने किया है। बहुत कोऑपरेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और जहाँ तक हम भी आपकी मरहूमा बेगम की पुकार बन सके, हम ज़रूर बनेंगे। नाज़रीन, मुद्दई है और जब इस तरह का वक्त आता है सामने, घर पे कोई सदमा होता है तो इंसान बेबस हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो किसको क्या बताए। इस पूरे वाक़े के पीछे कोई एक ऐसी चीज़ नहीं जो अपने नाज़रीन के सामने रखो, ये वाक़यात हैं, ये वाक़यात से जुड़ा हुआ सानिया है जो रूनुमा हुआ है। ये इस हद तक, इस नहज तक ये मामला क्यों पहुंचा, इस क्यों के पीछे कितने और कड़वे सच हैं, वो बिटर ट्रुथ्स हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बहुत कुछ है जो अपने नाज़रीन को भी दिखाना बाकी है। नाज़रीन, सलमा बीबी कत्ल केस एक नया मोड़ अख्तियार कर गया। ये मोड़ उस वक्त अख्तियार किया जिस वक्त एक के बाद एक कली खुलती गई। पुलिस ने इंटारोगेट तो किया ही किया, लेकिन जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी पुलिस की, उसमें बहुत कुछ ऐसा सामने आया जो शायद दिल दहला के रख देता। मुद्दई बहुत कुछ शायद जानता था, लेकिन वो ज़ुबान से बयान करने से कासिर था। वो ऐसा क्या जानता था जो उसकी ज़ुबान पर आते ही उसके लफ्ज़ थर थर कांपते थे, वो बता नहीं पाता था। हम ज़ुबान खल्क़ से जानेंगे कि ऐसा क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग इसी इलाके के रहने वाले हैं? सलमा बीबी घर में कत्ल कर दी जाती हैं और उनको कत्ल करने वाला उनका कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि कोई गैर होता है और डकैती भी नहीं करता, सिर्फ कत्ल करके चला जाता है। ऐसा इलाके में नोटिस किया कि इस इलाके में कोई जराइम पेशा अनासर सरगर्म है, कोई किसी के घर में घुसे और किसी की भी इज़्ज़त को जो है वो रोन दे, कत्ल कर दे, क्या ऐसा नॉर्मल होता है यहाँ पे? नहीं, इस तरह का माहौल तो नहीं है। वैसे भी हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, एक दूसरे का मेल जोल के साथ रहते हैं। इस तरह का तो कोई इस तरह का मैटर नहीं। तो सलमा बीबी अकेली रहती थी तो यकीनन वो आप सब मोहल्ले वालों के ऊपर बड़ा मान होता होगा कि मेरी फैमिली मेम्बर्स रहते हैं यहाँ पे। जी, असल में वो इधर रहती थी, लेकिन बहुत कुछ हमने सुना भी और बहुत कुछ हमने देखा भी। जैसे कि उसके घर में मतलब फर्दन भी या कुछ दिन बाद कुछ लोग आते थे। कौन लोग थे वो? अननोन पर्सन थे, हम नहीं जानते, मतलब मोहल्ले फैमिलीज आती थी? फैमिली नहीं, मतलब सिंगल पर्सन या 1-2 भी होते थे। मर्द हजरात आते? जी, मर्द हजरात। ठीक है। क्या सलमा बीबी को कारोबार करती थी?
ऐसा कुछ तो नहीं देखा हमने कभी। अच्छा ठीक है, यानी कि आप ये भी नहीं कह सकते कि कारोबार से वाबस्ता लोग जो हैं वो उन तक आते थे, क्या उनके रिश्तेदार आते थे? नहीं, फैमिली फीमेल तो बिल्कुल नहीं देखी हमने कहा। ठीक है, जो मर्द हजरात उनके घर आना जाना लगा रहता था, छोटे शहरों में मोहल्लेदारी में पूछ कुछ बहुत होती है। जी, असल में कहने की कोशिश की क्योंकि उनके हस्बैंड उधर मौजूद नहीं होते थे, तो फीमेल से बात करते वक्त वैसे ही आपको पता मेल कतराते हैं। फीमेल्स काफ़ी दफ़ा उनके घर मतलब पैगाम दिए उनको, लेकिन वो शायद किसी और लाइन पे थी,